آپ ان کی جمہوریت کانفرنس میں نہیں آئے, اور پھر اس کے بعد آپ چائنا بھی گئے اور اس کے بعد رشیا جا رہے ہیں, جبکہ اس وقت امریکہ حالت جنگ میں ہے رشیا کے ساتھ. تو یہ کلیئر سگنل جا رہے ہیں, کل کو اگر آپ دوبارہ واشنگٹن ڈی سی, آئی ایم ایف یا کسی اور چیزوں میں آئیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو ہانٹ کریں گی. بلکہ میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ آپ اگر اس وقت خدا نہ کرے پاکستان فینٹف کی گرے لسٹ سے نکل کے بلیک لسٹ میں چلا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا, یا اور سینکشنز بند لگائی جاتی ہیں آپ پہ, آپ کے F-16 کے پارٹس نہیں جاتے, F-16 گراؤنڈ ہو جاتے ہیں, تو پھر کیا بنے. اور اس طرح کے کئی عوامل موجود ہیں, جبکہ آپ کا حلیف جو ہے وہ مسلسل اپنی فوجی طاقت کو بڑھا رہا ہے, چاہے وہ S-400 لے, چاہے وہ ٹرکی سے انہوں نے اپنے ڈرون بھی لیے, TB2 لیے انہوں نے, اور اس کے بعد رائفل طیارے بھی انہوں نے خریدے ہیں. بلکہ میں اس پروگرام کے آگے چل کے میری خواہش ہوگی اس وقت بتاؤں کہ وہ اپنی دنیا کے اندر اثر رسوخ کس طریقے سے بڑھا رہے ہیں, یا آج جے شنکر کہاں ہے. اور آپ میں یہ بھی چاہوں گا کہ میں لازمی اس چیز کو مینشن کروں, کیونکہ میری ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ پاکستان اسٹیپ اپ کرے, پاکستان کرپشن سے نکلے, اور پاکستان انڈیپینڈنٹ نظر آئے, پاکستان معاشی طور پہ اسٹرانگ ہو, پاکستان کی فارن پالیسی کی رسپیکٹ ہو. لیکن مجھے ان میں کئی مایوسیاں ہوتی ہیں ہمیشہ واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھ کے کہ میں جہاں چاہتا ہوں پاکستان, وہاں پاکستان موجود نہیں ہوتا. اچھا راجہ صاحب، بھارتی وزیر خارجہ کی جانب سے بھی دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے مختلف ممالک کے دورے جاری ہیں. پاکستان کی خارجہ پالیسی کہاں پر کھڑی ہوئی ہے اور ہمارے جو ترجیحات ہیں خارجہ پالیسی کو لے کر؟ ابھی آپ نے کہا کہ میں بات کرنا چاہوں گا، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ذرا اس کے اوپر ذرا کھل کر بتائیے کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ کہاں پر ہے، اور جو ہمارے ہمسایہ ممالک کی خارجہ پالیسی ہے وہ تو ہمیں ہر جگہ پہ نظر آ ہی رہی ہے کہ کس طرح سے کہیں پر بھی جب پاکستان کی بات آتی ہے تو وہاں پہ بھارت ضرور وہاں پر موجود ہوتا ہے پاکستان کے اگینسٹ، اور بھارت کی بات سنی بھی جاتی ہے، لیکن پاکستان حق پہ ہونے کے باوجود ہماری بات سنی نہیں جا رہی ہوتی. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ شاید میں اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ جے شنکر صاحب آج کل کیا کر رہے ہیں, ڈاکٹر جے شنکر جو انڈیا کے فارن منسٹر ہیں, میں اس سے پہلے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ سعودی عربیہ کے ہائی کمانڈ ملٹری جو جنرل ہیں ان کا دورہ سعودی عربیہ ہے. انہوں نے بلکہ اپنے ٹریڈ سے بڑھ کر دوسرے کانٹریکٹ کے سائن کیے انہوں نے بھارت کے ساتھ. اور اس کے بعد آپ یو اے ای کا دیکھیں, کشمیر کے اندر بلینز ڈالرز کے پیکیجز کا وہاں ترقیاتی منصوبے اب وہ جو ہے یو اے ای کرے گا وہاں ان کا اثر رسوخ. اور اس کے بعد مڈل ایسٹ کی سارا لائنڈ اپ ہونا اسرائیل کے ساتھ. آپ کو تان تنہا کر دینا پوری دنیا میں میرے خیال میں حیرانگی والی بات ہے. آپ نے OIC کی ہے لیکن وہاں پہ ایک بھی ڈالر نہیں دیا کسی نے افغانستان کے بعد. اور ان سارے حالات میں اگر دیکھیں, اگر جس طریقے سے یو اے ای سارا جو آپ کے مڈل ایسٹ اسٹیٹس ساری انڈیا کے ساتھ الائنڈ ہو رہی ہے, سعودی عربیہ بھی ان کے ساتھ الائنڈ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد دیکھا جائے کواد اور آکس جو کہ دو بھارت نے بڑی ایک جائنٹ جو انہوں نے وہ ڈیلز کی ہیں یورپ کے ساتھ, اور پھر مالا بار کے اندر انہوں نے اپنی نیول ایکسرسائز کی ہے. اور جس طریقے سے وہ کمپلیٹلی اس وقت امریکہ کی فل سپورٹ حاصل ہے ان کو. امریکہ سمجھتا ہے کہ چائنا کے خلاف بھارت ان کو بہتر طریقے سے سرو کر سکتا ہے. ورسز دوسری سائڈ پہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ تھا افغانستان سے نکلنا امریکہ کا, اور آپ نے بہت کوشش اس کے بعد کی کہ آپ کے وہاں پہ ڈالر آئے, وہاں پہ لوگ ان کو ریکگنائز کریں طالبان کو. لوگوں نے نہیں کیا, لوگوں نے آپ کی بات کوئی نہیں سنی. لوگوں کو طالبان پہ اعتماد نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں جس طریقے سے کرپشن وہاں بھی انوالو ہے, جس طریقے سے کارزائی طور میں, اور دوسرے جو اس کے بعد رجیم آئی جس طریقے سے انہوں نے فارن ایڈ کو کھایا, جس طریقے سے انہوں نے لوٹا اس پیسے کو, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ لوگوں کی مدد کریں. بلکہ اگلے دن میں امریکہ میں اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھا ہوں, میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اس فیصلے سے بھی ایگری نہیں کروں گا جو انہوں نے $7 بلین کے حوالے سے کیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ افغانستان کے غریب لوگوں کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے. طالبان تو اپنی جگہ پہ ہیں لیکن غریب وہاں پہ بہت مر رہا ہے. اس وقت مائیں اپنے گردے بیچ کر بچوں کو کھانا کھلا رہی ہیں. اور ان حالات میں گندم کہاں سے جا رہی ہے؟ بھارت سے جا رہی ہے. آپ کیا دے رہے ہیں؟ آپ دینے کی سکت ہی نہیں رکھتے ان کو کچھ بھی. آپ کے اپنے حالات بہت زیادہ خراب ہیں. خرابی کے کیا ہے کہ آج آپ کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ لوگ بینکوں میں اپنا سونا رکھیں گروی, اور آپ کو انٹرسٹ دیا جائے گا تاکہ ہمارے فارن ریزرو یا دوسری چیزیں بہتر ہو سکیں. آپ کے حالات ان سرکمسٹانسز میں بلکہ آپ کا فارن پالیسی آپ کے ریڈار پر نہیں ہے. آپ اس وقت صحافیوں کے خلاف انتقام لینے کے چکر میں ہیں, بجائے کہ یہ دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. میرے خیال میں اگر مجھ سے ذاتی طور پہ پوچھیں, خاص صاحب کو آج کل کے ٹائمنگ کے لحاظ سے رشیا کا دورہ نہیں کرنا چاہیے. رشیا کا دورہ کرنا چاہیے, ٹھیک تھا, کرنا بھی اگر کرنا چاہیے تھا تو یوکرین کی جب چیزیں سیٹل ہو جاتی تو پھر کرتے. کیونکہ اس وقت ڈائریکٹلی, اور میں یہ سب سے بڑی جو ایڈ چیز کرنا چاہوں گا, اس وقت امریکہ جو ہے وہ زخمی ہے, ڈی مورلائزڈ ہے جس طریقے سے افغانستان سے وہ نکلا ہے. تو اس وقت رشیا جانا, اس وقت چائنا جانا, وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح امریکہ کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے برابر. میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, اگر امریکہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا تو آپ بالکل کسی کیمپ میں جائیں, لیکن یہ ضرور رکھیں کہ جن طاقتوں کے ساتھ آپ جانا چاہتے ہیں وہ عادت طاقتیں بھی ہیں یا نہیں. میں آپ کے دیکھنے والوں سے ریکویسٹ کروں گا, ایک منٹ کے لیے بجائے میری اس بات کو تنقید کا نشانہ بنانے کے, ایک سیکنڈ کے لیے اپنے آس پاس نظر دوڑائیں تو آپ کتنے برانڈ چائنا کے دیکھ رہے ہیں جو آپ استعمال کر رہے ہیں. میڈ ان چائنا ہوں گے لیکن ناٹ انوینٹڈ ان چائنا. جی بالکل. آپ جو آئی فون استعمال کرتے ہیں, اٹس امریکن ٹریڈ مارک, اٹس امریکن برانڈ. آپ میکڈونلڈ کھا رہے ہیں امریکن, آپ گاڑیاں چلا رہے ہیں وہ بھی جیپنیز. یہ چیزیں بنی ہوتی ہیں چائنا میں, ان کی کاپیاں چل رہی ہوتی ہیں, لیکن چائنا انوینٹ نہیں کر سکتا یہ چیز. اور دوسرا, ان کی ہسٹری بڑی لمیٹڈ ہے, 50 سال کی. انہوں نے صرف جس چیز سے پیسہ بنایا ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی کی تھیفٹ کر کے, چوری کر کے. 5G بنایا انہوں نے تو اس کی ساری ٹیکنالوجی امریکہ سے چوری کی گئی تھی, کیونکہ براک اوباما جیسے کمزور لوگ یہاں پہ تھے, وہ کنٹرول نہیں کر سکے. تو آپ کو یہ فیصلہ بڑا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. اس وقت پاکستان میں آپ کچھ بھی نہیں کر رہے, آپ کی حکومتیں, خاص آپ کی حکومت واحد نہیں ہے,
आपने और जो आखिरी बात ऐड करना चाहूंगा कि चाइना के साथ रिलेशनशिप, वो चाइना के साथ रिलेशनशिप भी आपके मुखलसाना तौर पे नहीं है, साफ शफाफ नहीं है। उन्होंने 60 बिलियन का प्रोजेक्ट था सीपैक का, 26 बिलियन डॉलर उन्होंने आपके करप्शन में चला गया, और उस करप्शन में आपकी पीएस पार्टी की गवर्नमेंट उसमें खाती रही है, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट भी खाती रही और आज भी खा रहे हैं। आज वो नाराज है आपसे क्योंकि 26 बिलियन डॉलर आप खा चुके हैं, चाहे ओवर बिलिंग में, चाहे रिश्वतों करप्शन में, या किसी और तरीके से। वो नाराज है, सीपैक बंद पड़ा है। आप, मैं कहता हूं अगर चाइना के साथ रिलेशनशिप आपने रखनी है तो फिर आप मुखलस हो उनसे। और दूसरा मेरा सबसे बड़ी एडवाइस ये होगी कि खुदारा अगर आपने उनके साथ चलना है तो अपनी सड़कें खुद बनाएं, उनसे अच्छी चीजें कोई लें, टेक्नोलॉजी लें उनसे। आपके बच्चे, आपके जवान जो है वो सारे सऊदी अरेबिया और मिडल ईस्ट की सड़कें बना रहे हैं और आपकी सड़कें चाइना और कोरिया बना रहे हैं। तो ये जो लेबर है अपनी, इसी को एंगेज करें पाकिस्तान में। इनसे लेने हैं तो फाइटर जहाज लें, इनसे टेक्नोलॉजी लें, इनसे आप, आपको आईटी की टेक्नोलॉजी की, आपको कंप्यूटर की फैक्ट्रियां लगाएं, आप इंस्टीट्यूशंस बनाएं आईटी के यहाँ पे, बजाय कि आप चाइना और कोरिया से। आपकी सबसे बड़ी कमजोरियां ये है कि आपके अंदर जो पाकिस्तान में इस वक्त रूलिंग एलीट है वो सारी बाहर से आई है, बाहर चली जाएगी वापस। वो तो अपने किकबैक लेते हैं डॉलरों में, दुबई और लंदन में लेते हैं, आपको बेचते हो आपकी चीजें। लेकिन ये अगर उनसे लेना था तो ऐसे कोई ढंग की चीजें ले, और अगर और उनसे आगे चलना है तो मुखलसाना उनसे चलें, उनके साथ खिलवाड़ ना करें। इस वक्त चाइना नाराज है आपसे बिल्कुल। और कल को जो आप कह रहे हैं कि पाइपलाइन के बारे में खासा बात करने जा रहे हैं, तो कराची से लेकर कसूर तक जो पाइपलाइन आएगी उसके साथ भी ऐसा तो आप वही करेंगे जो आप सीबैक पे कर रहे हैं। पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर करें, पहले अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, ये जो पीका का कानून बनाने की बजाय को करप्शन के बारे में कानून बनाए, मैं कहूंगा करंट एडमिनिस्ट्रेशन को। इस वक्त सहाफत के साफियों को छोड़कर करप्शन के पीछे जाए, जिसका नाम ही इंसाफ की तहरीक है। तहरीक इंसाफ जब इंसाफ ही नहीं कर सकी। पाकिस्तान में इस वक्त दो धड़े हैं जो खुल्लम खुल्ली बात कर रहे हैं। एक धड़ा वो कहता है जनाब कि पाइन इमरान खान साहब जो रशिया जा रहे हैं इनको नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इमरान खान साहब की इस विजिट में एक डिफरेंट चीज़ मुझे नजर आई है। इमरान खान साहब अभी पहुंचे नहीं है, उन्होंने आई थिंक बुध को पहुंचना है वहाँ पे, लेकिन बहुत सारा पाकिस्तानी मीडिया रशिया पहुंच गया और वो वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहा है, बहुत सारी खबरें दे रहा है, ट्विटर पर वीडियोज़ लगा रहे हैं और बहुत सारी बातें कर रहे हैं जो जिसको मैं मेरे लिए जो बड़ी हैरानगी है कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया जो कि वो यूक्रेन के बारे में बेचारों को जारी बात है इतना नहीं पता, इंटरनेशनल रिलेशन के हवाले से नहीं मीडिया जानता होता। हम भी कोई यूक्रेन के या रशिया के एक्सपर्ट नहीं है डेफिनेटली, लेकिन जारी बात है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को फॉलो करने रहते हुए थोड़ा एडवांटेज रहता है। लेकिन वो जो दोस्त पाकिस्तानी सहाफ़ी जो हैं इस वक्त रशिया में बैठे हुए हैं, वो बड़ा बातें कर रहे हैं इस वक्त रशिया के हवाले से कि वो यहाँ पे जो है वो दुनिया की जो स्टोरी है, बड़ी स्टोरी यहाँ पे लिखी जा रही है और हम यहाँ पे हैं। अच्छा, इस वक्त की पोजीशन ये है कि इमरान खान साहब जो है वो रशिया का ट्रिप करने जा रहे हैं और 23-24 फरवरी को करने जा रहे हैं ऑन द इन्विटेशन ऑफ प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। पॉइंट ये देखने है कि इमरान खान को भी क्यों बुलाया गया। एक तरफ तो आज मैं देख रहा था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सारी मैंने प्रोसीडिंग देखी और यहाँ पे रात को मैं अमेरिका में हूँ तो 10 बजे के करीब जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का हुआ, जिसमें तमाम जो एम्बेसडर थे, जिन तमाम जो उन्होंने वहाँ पे स्टेटमेंट दी और मैंने यूक्रेन के एम्बेसडर की भी स्पीच सुनी, रशियन एम्बेसडर। और बल्कि इस वक्त इस महीने आई थिंक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी है वो रशिया के पास थी, तो रशियन ने पहले सबको मौका दिया, फिर उन्होंने जो यूक्रेन वालों ने भी बात की, सब ने बात की। तो उन्होंने कहा कि मजे की बात है कि उन्होंने कहा जी कि यूक्रेन के एम्बेसडर ने कहा कि मैं मास्क उतारने लगा हूँ, लेकिन ये कोविड-19 से हम सारे वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन ये जो असल वायरस है ये क्रेमलिन में बैठा हुआ है। तो ये उन्होंने तंज किया रशिया के ऊपर। खैर नहीं हो, हालात बड़े पेचीदा हैं, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो जा रहे हैं क्या नाम है रशिया जा रहे हैं इनके विजिट के ऊपर, पाकिस्तान को परेशानी होगी कि हो क्या रहा है। सुनने में आया है जो बात पता चली है कि जो पाकिस्तान के एम्बेसडर यूक्रेन में है इस वक्त, मैं उनसे पर्सनली मिला भी हूँ, ही वाज अ फॉर्मली 2 स्टार जनरल जनरल न्योल खोखर, और ये नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में भी रहे हैं कुछ देर, और ये इस वक्त वहाँ पे हैं। तो ये रशिया की फॉरेन मिनिस्टर से इनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने बेसिकली एतमाद में लिया है रशिया को, सॉरी यूक्रेन को एतमाद में लिया है कि भाई हम जो है यूक्रेन के हवाले से शायद जो है वो कुछ खास बात नहीं है, लेकिन हम बायलैटरल रिलेशंस के ऊपर बात होगी। तो एक मेरा ख्याल है कि शायद एक चीज़ कही जा सकती है कि पाकिस्तान परेशान भी है और पाकिस्तान चाहता भी है कि मामलात जो है वो किसी ऐसे ना हो कि दुनिया हमारे बारे में आपको तासुर ले। तो जो मैं आपसे बात कर रहा था कि पाकिस्तान के इमरान खान साहब जा रहे हैं रशियन प्रेसिडेंट के कहने पे, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ समझें। पहली तो बात है, हमारी जो बायलैटरल ट्रेड है रशिया के साथ वो तकरीबन $1 अरब की है। कोई $165 मिलियन की हमने एक्सपोर्ट्स भेजी हैं की हैं, कुछ $600-650 की, कोई $700 की इम्पोर्ट्स हैं। ठीक है जी, इसके अलावा कुछ और इस तरह के कोई है चीज़ें हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इतनी कोई पोटेंशियल है, इतना कोई काम $1 बिलियन मैक्सिमम, इसके बस खींच के नज़दीक लेके जा सकते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त मैंने बताया 2 धड़े हैं इस वक्त, 2 धड़े हैं। एक धड़ा ये कहता है जनाब कि क्या हम इंतज़ार करते रहें अमेरिका के सदर की कॉल का। हर हफ्ते अमेरिका हमें तज़लील करता है, अमेरिका हमारी जलालत हमें जलील करता है और कहता है कि ये इन्वॉल्व रहे हैं दहशतगर्दी में, हमें इन्होंने FATF में डाला हुआ है, हमें इन्होंने हमारे लिए जो है वो मसाइल पैदा किए हुए हैं। अब वेस्ट हमें वो मुंह नहीं लगाता, बाइडन साहब की कॉल नहीं आती, ताल्लुकात को अमेरिका ने डाउनग्रेड कर लिया हुआ है, तो हम अंकल सैम का इंतजार करें कि वो हमें बताएं कि हमने आइंदा क्या करना है। तो ये एक पाकिस्तान के अंदर एक इंप्रेशन है कि शायद हमें वेस्ट से थोड़ा सा डिस्टेंस कर लेना चाहिए, क्योंकि वेस्ट हमें वो लिफ्ट नहीं करा रहा, और वेस्ट की आदत है कि वो खासकर जब वेस्ट की बात होगी तो अमेरिका की बात होगी।
उनकी आदत है कि वो हमें वो टिश्यू पेपर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। एक ग्रुप ये है वो समझता है कि इमरान खान साहब को एट द मोमेंट जिस तरह के हालात बने हुए हैं, इमरान खान साहब को नहीं जाना चाहिए था। अच्छा मज़े की बात ये है कि मैंने चेक किया जब कि इमरान खान साहब किस टॉपिक पे बात करेंगे, तो मुझे पता चला कि जी ठीक है अफ़गानिस्तान पे बात होगी, ज़ाहिर बात है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे लिए साढ़े आठ से अफ़गानिस्तान ही सारी फ़ॉरेन पॉलिसी अल्लाह दे हुक्म है। इसके अलावा तो हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी है ही कोई नहीं। ये भी मुझे बहुत बड़ा एतराज़ है कि हम जहाँ जाते हैं सिर्फ अफ़गानिस्तान डिस्कस करते हैं। वो अफ़गानिस्तान डिस्कस करते हैं जिसका डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि ये जो बाढ़ लगी हुई है ये तो पिछली हुकूमत फैसला कर दी थी। हम उस अफ़गानिस्तान की बात करते हैं जिसके भी मुस्तकबिल का नहीं पता, उस अफ़गानिस्तान की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर हमने पूरी ओआईसी की कॉन्फ्रेंस बुलाई और हमने उसके ऊपर कुछ भी नहीं जोड़ा। एक मुल्क की सपोर्ट हासिल नहीं कर सकी, ना फाइनेंशियली ना किसी और तरीके से। खैर एनी हो कोई बात नहीं, हमारे मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट है तो करनी चाहिए बात। कोई बात नहीं, हमें अगर हमारा मुल्क समझता है कि उनको फ़ायदा होगा तो करनी चाहिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आगे आ जाए। दूसरा पॉइंट मुझे पता चला जी कि जी हमको एनर्जी के प्रोजेक्ट्स उनके साथ करेंगे। जितनी देर हो गई हम जवान हुए हैं और ये सुन रहे हैं एनर्जी प्रोजेक्ट्स को समझ रहे हैं, वो पता नहीं गैस कितने होनी है, कितने नपड़नी है, कब इस्तेमाल आएगी हमारे, वो ही नहीं हो रहा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जी इस्लामोफोबिया पे बहस हो रही है। अब पुतिन साहब का इस्लामोफोबिया से क्या ताल्लुक है? इमरान खान साहब तो कंक्रीट मुझे इस तरह की कोई चीज़ नहीं लग रही जिसको मैं ये हाईलाइट कर सकूँ और मैं कह सकूँ कि हाँ जी इस चीज़ के लिए जा रहे हैं। हाँ, एक चीज़ का इमरान खान साहब को बहुत एडवांटेज होगा, पूरी दुनिया की हेडलाइन जो है वो इमरान खान पे होंगी।